धैर्य धरी रही जा। आमे काली ही एक नुआ घर तैयारी करिबा। मु प्रत्येक दिन किछि किछि टंका बैंक रे जमा कर रखिछि। काली आमे बैंक रो सब टंका उठेई आनी एक नुआ घर तैयारी करिबा। एमिति सुनी चढ़े छुआ खूब खुशी हो गला। पर दिन सकाळी वर्षा छाड़ी गला। माँ छुआ बैंक को गले। से माने बैंक रो सब टंका उठेई घर को फेरुथिले। हठात सेही समय रे एक पक्षी शिकारी से माने को देखिला। अरे बा ई पक्षी गुडा का तो देखिबा को भारी सुंदर। मु ए माने को धरी बाजार को नहीं जाए। बाजार रे पक्षी माने को बिक्री कले भल टंका पाइबी। एमिति चिंता करी से पक्षी शिकारी माँ चढ़ी आउ तार दुई छुआ ऊपर को तीर छाड़िला। से तीर माँ चढ़ीर देहरे बाजिला। से संगे संगे तल को खसी पड़िला। ता देहरु रक्त झरुथिला। माँ ए सब कोन हेई गला? तुम देहरु केते रक्त झरुची। मु एबे तुमको हॉस्पिटल नै जिबी। नाइ रे माँ, हॉस्पिटल जिबा को आउ समय नाही। निश्चय को शिकारी तीर मारिची। से केते बेर भी एठा को चली आसीबा। मारी तू ए टंका बैग नै शीघ्र एठारु चली जा। ना माँ, मु तुमको छाड़ी कुआडे भी जिबिनी। मरिबार जदी थिबा मु भी तुम संगरे मरिबी। पागलामी कोनी माँ, शिकारी एठा को आसीबा पूर्व एठारु चली जा। मु शिकारी पाखरु खसी परे तो पाखको जिबी। ए टंका बैग नै तो मिठू आंटी पाखको जा। ताको कहिबो ए टंका रे से तो पय एक नुआ घर तयारी करि देबो। आउ किछि कामर व्यवस्था करि देबो। जा माँ, आउ देरी करनी, शीघ्र जा। तापरे चढ़े छुआ टंका बैग नै कांदी कांदी सेठारु चली गला। किछि समय परे शिकारी सेठा को आसी देखिला माँ चढ़ेटी मरि जाईची। अरे ए पक्षीटा तो मरि जाईची। एबे मला पक्षीटा को नै मु कोन करिबी? केही भी आको किनिबेनी। जाए आ पक्षी खोजी देखे। एमिति कहि से शिकारी सेठारु चली गला। सेते बेले से रास्ता दे एक काउ जाउथिला। से भी माँ चढ़े को देखिला। ए कौन रीनू तो मरी जाईची। ता झियो कुनी एकथा जानि नथिबो। मु जाए ताकू शीघ्र एकथा कहि दे। कुनी ए कुनी रह, तो सह एक जरूरी कथा अछि। कोन हैला काउ अंकल? मते कोन जरूरी कथा कहिबा? तू अनाथ हेई गलु रे कुनी। मु एबे देखि के आसिली तो माँ मरी जाईची। माँ, हे सब कोन हेई गला? मु एकुटिया एबे केमिति बंचिबी? कानी कुनी, जहा हेबार तो हेई गला। हेले तू कुआड जाउछु? आउ ए बैग रे कोन अछि? कुनी काउ को सब घटना कहिला। सब सुनिला परी काउ मनरे लोभ आसिला। अरे तू से मिठू पाखको जानी। से गोटे चोर। से जंगलर चढ़े मानक घरु टंका चोरी करे। तू जदि ता पाखको जीबू से तो टंका भी चोरी करी नै जीव। तू मो सांगरे मो घर को चल। मु तते नुआ घर तैयारी करी देबी। आउ तो पई काम भी जोगाड़ करी देबी। काउ कथा को विश्वास करी चढ़े छुआ ता सांगरे घर को चली गला। काउर स्त्री ताको देखि कहिला, अरे तमे चढ़े छुआ को हम घर को काहे आंचो? मु तते से सब कथा परे कहबी। तू आग कुनी पई किछि खाइबा आनी दे। ताको भोक लागिथिबणी। तापरे काउर स्त्री किछि खाइबा आइला। कुनी से खाइबा खाइला। एमिति किछि समय परे राती ही गला। राती हेबा परे काउ ता स्त्री को सब घटना कहिला। अरे बा, देखु जी तम मुंडरे बहुत बुद्धि। एबे से कुनी सोई पड़िलानी। चलो चलो शीघ्र ता पाखरे थिबा बैग को चोरी करी नै आसीबा। से जदी उठी जीबा आमे किछि भी करि परिबानी। एमिति कथा हेई दुई काउ चढ़े छुआर टंका बैग को चोरी करी नै आसिले। परदिन सकाळे, काउ अंकल, काउ आंटी, ए टेबल ऊपर मोमो टंका बैग रखिथिले। हेले एबे मोमो टंका बैग पाउनी। कोन हैला? तू ए टेबल ऊपर टंका बैग रखिथिलो? अरे कोन सर्वनाश करि देलु? राती रे किछि चोर चढ़ी बुलंती। से माने ही तो टंका बैग चोरी करी नै जाइथिबे। राती रे झरका खोला थिला। सेई झरका पटे ही चोर माने घरे बसिथिबे। ए छोटो झियोटी सह एमिति काहे कि हैला? एबे झियोटी रे कोन हेबो? कुनी, आमे एते धनी नुह जे तते आमे खाइबा को देई पारिबु। सुन कुनी, ए जंगल रे थिबा धनी चढ़ी मानक घर को जाई तू भिक मागे। तू जदी कहिबु तू अनाथ छुआ, समस्ते तते भिक देबे। सेई भिक धरी तू आम घरे आसी रही पारिबु। तापरे काउ माने कुनी को भिक मागिबा पई पठै देले।
କୁନି ଏକ ଧନୀ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ? ମୋର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନାଥ ଛୁଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା, ଖାଇବା କିଣି ଖାଇବୁ। ଏମିତି କୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ମିଟୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମିଟୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଆରେ କୁନି ମା, ତୁ ଏମିତି ଭିକ କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ? ଭିକ ମାଗୁଛି, କାହା ପାଖରୁ ଚୋରି କରୁନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚୋର, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରିଛ। ମୋ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରିବି? ଆଉ ତୋ ମାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲା? ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଖବର ପାଇନି। ମତେ ପୁରା ଘଟଣା କହ। ତାପରେ କୁନି ମିଟୁକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଓ ଏଇ କଥା, ତାହେଲେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଚୋର ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୋର। ସେମାନେ ହିଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ତାମାନେ ସେ କାଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚୋର? ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରି ମତେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତତେ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆ। ତୁ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇ ଆରାମ କର, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏମିତି କୁନି ମିଟୁ ଘରେ ରହିଲା। ମିଟୁ ଏକ ବୁଢ଼ୀର ରୂପ ନେଇ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ। ହଁ, କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ଅଛି? ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ, ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲିନି। ଆଜି ରାତି ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆଜି ରାତି ତୁମେ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବ। ଆସ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଏମିତି କାଉମାନେ ମିଟୁକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ। ରାତିରେ ମିଟୁ ନ ଶୋଇ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଅଧରାତିରେ କାଉମାନେ ଉଠି କଥା ହେଲେ। ଆରେ ଶୁଣ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଖରୁ ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉମାନେ ମିଟୁର ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଲେ। ମିଟୁ ତ ଶୋଇ ନଥିଲା, ସେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କାଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା। ଯେମିତି କାଉମାନେ ଶୋଇଗଲେ, ମିଟୁ କୁନିର ବ୍ୟାଗ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମିଟୁ କୁନିକୁ ତା ବ୍ୟାଗ ଫେରିଦେଲା। ମା କୁନି, ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ। এই ব্যাগ ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର କରିଦେବି। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଚାଲେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। କାଉମାନଙ୍କ ଜାଗା ଏଠି ନୁହଁ, ଜେଲ ଭିତରେ। ହଁ ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଚାଲ ଏବେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ଆରେ ଏକ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ବୋଧେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଭଲ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ନ ପାଇ ଏଠି ଝାମେଲା କରିଥାନ୍ତା। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ବୁଢ଼ୀର ବ୍ୟାଗରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। এই কোন সর্বনাশ হয়ে যাইছি? এই ব্যাগরে তো টঙ্কা হি নাহি, গছর পত্র ভর্তি হইছি। পুনির টঙ্কা ব্যাগ বি এঠি নাহি। তা মানে সে বুড়ি টঙ্কা ব্যাগ চোরি করে নিয়ে যাইছি। বুড়ি যাহা করিছি ঠিক করিছি। এবে তমে মানে জানিব অন্যকু ঠকিলে কেমিতি লাগে। এই কোন মিটু, তু আম ঘরে তু পুলিশ কু কাই আনিছু? মিটু সমস্তଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। পুলিশ দুই কাউଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ମିଟୁ ସେ ଟଙ୍କାରେ କୁନିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲର ଦୋକାନ ବି କିଣିଦେଲା। କୁନି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ତା ବାକି ଜୀବନ ବିତେଇଲା। ମା ମା, ଗତକାଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁନି କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇ ଆସୁ। ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ମା, ଆକାଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମର କିଛି ବି ହେବନି। ଆମେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଅ, ହେଲେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କୁନି ମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଜୋରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛେ, କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଚାଲେ ଏ ସବୁ
କୁନି ଆଉ ମୁନି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ଯେମିତି ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଆମେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଏବେ ତମେ ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ମିଳେନି। ଆମ ଘରେ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଜମା ଅଛି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଏଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। ଆରେ ମା, ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଖାଇବା ଦେବି? ମା, ବାହାରକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖେ। ମିଟୁ ଭାଇ, ଓ ମିଟୁ ଭାଇ, ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ତୁମ ଘରେ ବି ତ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ତୁମେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମା, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ସହରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ସହରରେ ଜାଗା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଅଧିକ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିପାରିବାନି। ଏହିପରି ଆହୁରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ତମେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଏବେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ସେ ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ତମେ 2 ଜଣ ଘରେ ଥାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି କଦଳୀ ଭେଳା ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବସି ମୁଁ ଏବେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମତେ ବି ନେଇଯାଅ। ଆରେ ମା, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ କ'ଣ କରିବା? ମା, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିନି। ମତେ ଏ କଦଳୀ ଭେଳା ବସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମା, ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ମା କୁନି, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିପାରିବୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଏମିତି ସେ ମା ଛୁଆ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସି ଚିଲ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତମର? ମତେ ଆଗ କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବି ପାଉନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଓ ଅଛି। ତୁ ଏ ସେଓ ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ପେଟ ଚିପି ପାଣି ବାହାର କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ତମେ ମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁନି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ମାରେ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମତେ ଦେଇଥା। ଆମେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ।
ହଁ ହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଦେ ମତେ ସେ ସେଓ ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେ ସେଓକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। କିଏ କିଏ ତମେ? ତମେ ବୁଢ଼ୀରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ପାଲଟିଗଲ? ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ ଆମକୁ ମାରନି। ତମେ ମାନେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ତମେ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବି? ତୁମେ ସତରେ ଜଣେ ପରୀ? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପରୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ପାଣିରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁକରର ନଜର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଛ କଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଡେଣା ଦୁଇଟି ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି। ତା ପରର ଘଟଣା ତମେ ମାନେ ତ ଜାଣ। ପରୀ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମ ପରି ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ବି ନାହିଁ। এই সেও গছକୁ ନିଅ, ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇଦେବ। এই ଗଛରେ ଅନେକ ସେଓ ଫଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ସେଓ ବାଣ୍ଟି ଦେବ। ତୁମ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, এই ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କେବେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିବନି, ଆଉ କାହାର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି। ପରୀ, ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତମେ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେ ଛୋଟ ସେଓ ଗଛକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ କୁନିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମୁଁ ସୁନା ସେଓ ସହ ଖାଇବା ବି ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ଏକା, এই ଗଛଟି ତ କଥା କହିପାରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରିବି। এই କିଛି ଖାଇବା ନିଅ। ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ସେ ସେଓ ଗଛ ଅନେକ ଖାଇବା ଦେଲା। କୁନି ମୁନି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଗଛଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସୁନାର ସେଓ ଫଳିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସୁନା ସେଓ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ଏମିତି ସେ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର କରିପାରିଲା।